लाइट करूँगा तो दिखेगा। चलता लगा चलो चलो किधर से निकालने का है आपको पता है स्थानीय लोग पहले लग जाते हैं बढ़ाइए आगे आगे स्वामी हटो आगे स्वामी आगे हटो हटो पीछे जा पीछे पीछे जा पीछे
تو شروع کے نام کو بولیں گے، پھر ہم بولیں گے اس کے بعد تو آپ کو جب یہ بولا گیا کہ یہ بولے تو آپ بولتے ہو کہ بابا جی کا نام ہے، ارے ایک مکان کا نام نہیں ہے، اور آپ تو بیٹھے ہوئے ہو انسان آدمی کو آپ کا بھی نام، یہ جو پیڑ پالوں ندی اور نالے اور یہ پہاڑ اٹھے ان کا بھی نام ہے، یہ سچے اور خصو کا نام ہے، جو ستا سوامی ہے، جو سچی باتوں کا جو روحوں کا مالک، اس کا نام ہے کسی آدمی کا نام۔ بولو جے گردیو، جے گردیو نام کتا، جے گردیو نام کتا، جے گردیو نام کتا۔ تم نے رامائن سنی ہوگی، بہت بار سنی ہوگی۔ اسی رامائن میں لکھا ہے کہ ایک آدمی آنا اب سچانند پرو کا جنم سے مرن سے وہ سب سے پرے ہے، نہ وہ ہندو ہے، نہ مسلمان ہے، نہ عیسائی ہے، نہ کوئی اور، نہ چھوٹا ہے، نہ بڑا ہے، نہ راجا ہے، نہ رنگ ہے، وہ اکیلا ہی، پہلے کچھ نہیں تھا، پہلے وہی، اب جب وہ اکیلا ایک تھا نیا نام سچانند پرو کا، تو پھر آپ سنکالپ کرو سب کا ایک ہی نام، ایک ساتھ ہی باتوں کا سب نام ایک ہی، تو ہمارے یہاں پر کوئی زمین اور آسمان کا نہیں، اور آپ بھی نہیں تھے اور ہم بھی نہیں تھے، اور یہ پشو اور پنچھی بھی نہیں تھے، یہ پیڑ اور ندی نالے اور پہاڑ اور سمندر بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہ کہیں خدا کا نام، نہ ہندو کا نام، نہ وہ سورج تھا، نہ فرشتہ، نہ مطلب برہمانڈ تھا، نہ وہ خدا تھا، نہ وہ رب تھا، نہ وہ اللہ تھا، نہ ہندو تھا، نہ برہم تھا، نہ پانڈ، پہلے وہ اکیلا تھا، یہ سب اسی میں سمایا تھا، اور وہ کیا تھا جس کا کوئی پڑھوا نہیں، تو کھڑو برسوں تک وہاں پیتا لے کے اور ناپ کرتے رہو تو کچھ نہیں پتہ چلے گا، کچھ کپڑے ہی ہوگی، اتنا لمبا چوڑا، اس لیے وہ خیر پار، تو پہلے ہوئی نہ کوئی وید تھے، نہ کتیب تھے، نہ قرآن تھے، نہ قرآن تھے، نہ گیتا تھے، کچھ نہیں تھا، نہ رام تھے، نہ کرشن تھے، نہ کوئی پیغمبر تھے، نہ کوئی اولیاء، اور نہ کوئی مطلب تیتکر تھے، پہلے وہ اکیلا تھے، تو جب اکیلا تھا تو اس کی موت، تو وہ تو سب سے بڑا تھا، اس کی موت کی چاہت کہ ہم ایک نیا پرستار کریں، تو اپنی موج اور مرضی سے اپنے سے انہوں نے آواز نکالی، مختلف آواز کہتے ہیں سب، ساؤنڈ کہتے ہیں، نام کہتے ہیں، آواز کہتے ہیں آسمانی آواز، آواز کو اسی کو کلمہ اور آیت ہے، اور بے پانی کہتے ہیں، تو اس کو غیر پانی کہتے ہیں، ایک ڈور کی آواز نہ طاقت لے کر کے کریں، تو پھر اوپر سے لے کر کے نیچے تک انت کو بے اعتبار پران بنانی ہے،
نہ سارے تھے نہ کوئی ہندو بنا تھا نہ کوئی مسلمان بنا تھا نہ کوئی عیسائی بنا، نہ کوئی جاتی کو جو ہم نہیں تھے تو یہ بھی تھا اور رہنے کے تو ایسا والد نے اپنے دیش میں ان کے سبھی بچے بچے مطلب یہ مسلمان ہے، سب کی بات پر سب والد کی بچہ ہے، سب بیٹے تو ان کی جب مرضی کو انہوں نے توڑا اپنے دیش میں ان سے کہا کہ تم بچوں میں نے دیا اور تم مسالہ دے دیا تو تم ذرا نیچے دیکھو کیا ہے، تو ان کو مطلب یہ ہے کہ ہمارے حکومت ہوتا ہے شروع کا جو دربار ہمارے حکومت کو آگے سے ہوتا تو سونا ہو گیا تو انہوں نے کہا ایسے ہم سے دیکھ کر ہوا ہم تم کو اپنی آواز بڑھنے تو انہوں نے اپنی آواز نکالی اور وہ آپ سے چلے گئے اسی پر سر کو اٹھا دیا۔ آواز کہتے ہیں مطلب کی گوری، نام کی گوری، سب کی گوری، سام کی گوری اور مطلب آواز اس نے سیدھی آواز کی گوری تو یہاں سے آواز ہوئی وہاں دیا اس نے پہنچا دیا کاٹ لگا کر اوپر بیٹھا ہے اوپر بیٹھا ہے اپنے آسمان پر جو انہوں نے بات بلائے کیا ان کو وہاں بیٹھا ہے تو آپ مطلب یہ پورا کوئی کرائے تو دیکھا ہے پورا ایک دم پورے ہے کچھ ہے تو آپ کو دل کرتے ہیں بولتے سمجھتے رہے تو اب یہاں پہ پوچھنے کے لیے پورا ہمیں پورا بچوں لکھا کر پورا پھر چکے ہیں لیکن واپس لے جانے والی آواز اتارنے والی آواز کو انہوں نے دے دیا لیکن جو واپس لے جانے تینوں میں سوچا ہے کہ وہ کرتے رہے ہوں گے کیونکہ وہ آواز کسی گئے وہ بات کرتے دیکھا نیچے اتار دیا جھگڑے کی اتار تو اس طرح سے سوچا گیا تو پھر اپنے اپنے آسمان کو بیٹھ کر کے پہنچا دیا ساتھ کے ساتھ اسی بارے کا اسی سوچا ساتھ پورا اور اتنے لوگ اور اتنے خلقوں کو جو کر انہوں نے دیا دیا کہ آپ مرزادی کو بنا اور اس کو جائے جا کر کے جائے گا اور یہ ان کو پورا پورا آرے بنانے تو بنانے اس طرح سے کورونے کو بچایا کیجیے ہماری طرح ان کی اس سیوا کو جانتے کہ کیا انہوں نے کہا کہ وہ سونا ہے تم نے ہماری سیوا کی اور تم نے دھیان کیا اور نے ہوتا تو میں یہ کہتا ہوں کہ تم لوگ سے احتکار تم لوگ سے اپنے موت سے جو کچھ کی مانگو وہ دیکھیے ہمارے خوش ہو گیا ہم لوگ خوش ہو گیا سفر ہو گیا کام تم اپنے لوگ سے جو کچھ مانگو گے کوئی تو کو دے دیں گے اب تو بہت خوش ہوئے کہ مالک خوش ہو گیا پسند ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ تم لگتا یہ جو اپنے لوگ سے مانگو گے تو مالک کے پاس کسی کی کرنی تو آپ پاس آ گئے لیکن اس کا تو کسی کو کبھی ہے ہی نہیں تو سب نے یہ کہا کہ ہم کو چھوٹا چھوٹا راج تو مالک نے کہا کہ جانور کو
بھی اپنے مسئلوں کے نام ہوں گے تو انہوں نے موقع ہم نے دے دیا اور تم کو جان دے تو دونوں سے بات سے مالک نے کہا کہ ہم تم کو جان دے سمجھاؤ تو ان کو پہنچا لیں ہمیں مطالعے کو پہنچا مالک ہے ہم نے ایک آواز پر یہ سوچنا والا اور جس آواز پر ہم نے ان کو بچوں کو خدا پکارا والا اور تم کو اپنی الگ آواز کو کہا ہم نے اپنے نام کی آواز تک کی آواز پتا لگتا ہے تو جیوں کا وہاں کو نام کرنے اس کو دوبارہ کرنے کا ہو اس نے یاد کرتی بڑی جناب کا پرسان ہے تو یہ ترتیب کرے یہ جیواتماؤں کے گروہ کے بدل کے اور تھوڑا ترتیب کر دیا تھا اب انہوں نے ان کو اٹھانا تو اس سب کا نام اور دوسرا کے لے آئے اور واپس لے آئے یہ میرے جو پڑے یعنی ایک جگہ کر لے اور ایک واپس لے جانا ان دونوں واپس لے جانے کا نہیں اور یہ تذکرہ گزرتا کہ انہوں نے آبا تو ان کو سمجھایا کہ اتر لے جانا اور اس جوڑی کو اس نام کو اس کو تم پکڑے کرنا تم اس کو پکڑے رہو گی اور چھوڑو گے تو تم ہمارے واپس اپنے دیش کا جاؤ جگانا تھا تو سب نے احسان کیا کہ وعدہ کیا چار لاکھ کو چھوڑے گا پکڑے گئے ٹھیک ہے تو وہاں سے بھی گئے ایک ایک رکھ اور اپنے اپنے لوگوں پہ بنائے تو آپ کو تو یہ بھیج پانا اپنے میں بیکار کو مجھے اور پھنسے ہوئے ہے کچھ اور کچھ کا سمجھ رہے ہو اور کچھ ہونا کچھ کر رہے ہو تو اصل میں آپ کو کہاں سے دیا تو بولا تھے اس کا الگ الگ کسی کا خدا نام کسی کا رب نام کسی کا اللہ نام کسی کا کسی کا آخر کسی کا نام ایشور ہے کسی کا نام نور ہے کسی کا نام باپ ہے کسی پیسے ماتا سب کے نام الگ الگ تو یہ تو آپ سمجھتے نہیں ہو کہ انہوں نے تپسیا کی ہے اور اس کا نام ہی وہ مالک کی جو سب کا مطلب بادشاہ ہے اور سب کا سوامی ہے تو ایشور کا بھی ایشور ہے اور خدا کا بھی خدا ہے خداؤں کا بھی خدا اور سب کا سنتاؤں بادشاہ اور تو سب ہے اس کے اوپر کوئی بدل کسی طرح کا نہیں تھا پہلے کا نام نہ ہو تو ان لوگوں کو ایک بات کو نہیں جائے گی آپ کو روکنے کا اور کیا ایسے نہیں ان کی بات کو جو مقصد کے لیے آئے مالک میں تفصیل یعنی اسی میدان میں دیا ان کو تکلیف نہیں دے سکتے یا ان کو اگر آپ ان کے ساتھ سختی کریں ان کو ضرور کریں ان کو ستائیں ان کو مارے پیٹے تو وہ عزت کا نوالی دے لے گا جب وہ دے لے گا نارا کیوں کر کے جب ہم کے تلاش کریں تو پورے آپ کو پوری ادھک سوادھینتا دیں گے تو انہوں نے سمجھا ایشور نے کرنے کے بعد ہم ان کو کیسے روکیں تب انہوں نے آج کیا بات رکھی کہ کہا جاؤ ان سے کہو جن دینوں سے کہ تم اپنے ہوتے اوتار یعنی 3 سڑکوں کو زمین ملتی تو 3 کونوں نے زمین لے تو 2 جیواتما کو بھیجا تو جب انہوں نے جب لے لیا تو انہوں نے آپ کہا کہ میں برہما کا اوتار میں دیوا وشنو کا اوتار انہوں نے کہا کہ میں اس سے پا جاتا ہوں میں وشنو سے پا جاتا ہوں میں برہما سے پا یہ بتا تو ان کو کہا کہ تم کام کرو کہ تم چلے جاؤ جنگل میں ہو سمادھی کرو ٹھیک ہے تو آدیش مل گیا آپ کو مطلب آدیش ملا تو چلے گئے جنگل میں اور سمادھی لگائی تینوں نے اور 50,000 تک سمادھی لگائی آپ کو اس لیے وشواس نہیں ہوگا کہ جب لاکھ برس کی آپ کی سب کی عمر تھی تو 50,000 برس سمادھی لگائی تو کیا
50,000 वर्ष हो गए, वो सर्वप्रथम की लाभ थी, क्योंकि सब ऊपर चले जाते थे, नाक की मुँह से खट नहीं होती थी, वही राय बात बढ़ गई तो लाभ हो गए। अब मतलब ये है दो तो कुछ नहीं मिला, एक तो विष्णु और शिव को कुछ नहीं मिला, समाधि ब्रह्मा को थोड़ी बहुत समझता होगी, क्या होगी उपवास बनी हो रहा है, कर्मा हो रहा है, वेद वाणियों को सुनाई। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरी आवाज मैं सुन रहा हूँ और हम जो बोलते हैं तो मुझको समझते हो, हाँ बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी आवाज सुनते हो समझते हो तो जो बोले हम सुन लो। तो जो वो बोलते गए खुदा की तो वो मतलब लिखते गए, जो बोलते गए लिखते गए, जो बोलते गए लिखते गए। अब ये कि किस पर लिखा ये कोई नहीं कह सकता, महात्मा तो जानते हैं, लेकिन ये कोई आप कोई नहीं जान सकते हो कि किस चीज पर उन्होंने लिखा। तो 1 लाख रुपये और वो सब पहले तो कोई भाषा होती नहीं, तो इस तरह की भाषा है कि जीवात्मा जब जगी रहेगी तो उस भाषा को समझे। जब आंख और कान खुले रहेंगे, नाक खुले रहेंगे तब तो समझ सकती है, और हमारा आंख और कान नाक बंद हो जाए तो कुछ नहीं। तो मतलब उन्होंने उस भाषा में सब समझते थे, सब सुनते किया। 1 लाख इसको लिखे। अब इस पुरानी पुस्तक जब आज की बदली है तो वो मतलब ये वेद है। अब उन्होंने क्या लिखा उसमें कि ये पाप है, यानी ये पद है, ये सत्य है, ये न्याय है या अन्याय, ये सब कुछ, ये हिंसा है, ये अच्छा काम नहीं करता, ये सब लिखा। ये स्वर्ग है, ये मेरी वही से, ये है चारों खाने पशु पक्षियों की, और 84 में दुनिया और वो है। तो अब उन्होंने उसमें पूरा विधान बना दिया, 1 लाख लोग विधान ही हो और कुछ रहे विधानी विधान है। तो इनसे कहा यदि विष्णुवादेव में जो जमीन पा रहे क्या होता है, तो इनसे कहा सारे संसार में इन मनुष्यों को सुनाओ कि मृत्यु लोक में विधान बन गया, मृत्यु लोक का विधान बन गया, सबको सुनाओ। थोड़े को सुनाते कितने दिन हो गए, 10,000 कि मृत्यु लोक में विधान बन गया। पाप का, पुण्य का, अच्छी का, बुरे का, न्याय का, अन्याय का, सत्य का, असत का, दुख का, सुख का, और स्वर्ग का, वैकुंठ का, और चारों खानों का, 84 दुनिया का और नरकों का, और राजा का और रैयत का और अभिमानी का और गुरु का, ये सब पूरा विधान उन्होंने बना दिया। और ये कहा कि देखो आजादी सबको मिलेगी। अरे पहले तो आँख खुली थी, कान खुले थे, सब जानते थे मालिक का, यहाँ से देखते जाए मालिक का आनंद लेते थे, और तो इन्होंने विधान बनाया कि पुण्य हिम्मत मोटा मोटा तो 10,000 वर्ष तक हर एक विधान आ रहा है, समझाया कि विधान बन गया और सबको आजादी दी जाएगी। तो क्या आजादी कि आँख से अच्छा देखो, देखिए आप कान से अच्छा सुनो, बुरा आप आजाद, मन से अच्छा चिंतन तो बड़ा सब, और चित्त से अच्छा चिंतन करो आप आजाद। वाणी से अच्छा है बुरा बोलो, आपको स्वतंत्रता पूरी हमारी तरफ से लगाम और कोई आदेश नहीं। और बुद्धि से अच्छा विचार करो, बुरा हम आपको रोकेंगे ना, आदेश देंगे। तुम लोग में पूरा और हाथ और पैरों से जो चाहो क्रिया करो, तुम बिल्कुल अपनी इच्छा से, अपनी बाइक से जो भी चाहो करो, हाथ आपको भी रोकेंगे। तो जब आपको इतनी आजादी, तो उन्होंने कहा कि हमने मनुष्यों को जमीन पर इतनी आजादी स्वतंत्र बरकरार दिया कि हमारे पास इतना अधिकार है। यदि खुदा ने तुमने कहा कि हमारे पास इतना अधिकार नहीं है, इतनी आजादी नहीं है जितनी हमें मनुष्यों को, इंसानों को देगी,
सेवा की, आप प्रेम से उन्होंने आदर किया, संस्कार किया, खाना खिलाया। अगर आप बीमार हुए तो आपको दवा दी, सब कुछ किया। अब आप ये पुण्य करते रहे, पहले तो कुछ पाप करता नहीं था, तो पुण्य भी नहीं था, तो आप पुण्य करते रहे, सेवा करते थे, अपना सेवा करते, सब लोग ऊपर जाते थे, मोहब्बत का कहना देने तो था नहीं। आप पुण्य कहा जो भी पुण्य करोगे तो ये पुण्य तुम्हारे ऊपर आता है, अंधेरे में बंधन आएगा। ये पुण्य जो है, तुम कर्म जो है, आपका जो अच्छा कर्म है वो आपके ऊपर लगेगा और इन पर लगेगा ब्याज। आप समझ लीजिए इस बात। पाप ने पुण्य किया, कोई पाप करता नहीं था, कोई ऐसा तो बोलता नहीं था, कोई मालूम ही नहीं करता नहीं, तो कोई मतलब अन्याय तो करता नहीं था, यहाँ कुत्ता नहीं। आप सभी लोग ये प्रेम मोहब्बत कहा तो उन्होंने कहा देखो जो पुण्य करेगा बड़ा तो मैं उसको सारे संसार का चक्रवर्ती राजा बनाऊंगा। अब लालच दिया तो वो हो जाते थे। अरे वहां जो पहुंच करके जो चीजें मुझे दौलत और राजपाट क्या पूछ रहे, लेकिन अब ये लालच दिया और कहा कि जो भी पुण्य करेगा आपके ऊपर बोझा लगेगा और और तुम झूठ बोल दिया, तुमने धोखा दे दिया, या मतलब तुमने बेईमानी करी तो ये है पाप, तो ये भी तुम्हारे पर लगेगा और इस पाप कर्म पर भी बोझा ये भी ब्याज लगेगा। तो जो कुछ कर्म किया और उस पर ब्याज लगा वो तुम्हारे ऊपर लादा जाएगा, तो लादा कहाँ जाएगा? कोई हाथ पर, कोई नाक पर, कोई मुंह पर, कोई गले में या कोई सीने पर तो लादा नहीं जाएगा। अभी लगेगा ये जब पैसा नहीं, ये जीवात्मा दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी है। इधर देखो तुमने तो इसका भी सुना समझा, ये बैठी हुई है तो शरीर में एक आंख इधर है, कितनी आंखें हुई जो से बोलो। बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो आप ध्यान जोर से बुलाता है, कहा रटाएगा, वहां पे रटाएगा, फिर आपको नहीं आएगा। ये भी बड़ा विद्या है, ये मतलब ये कि जो विद्या आध्यात्मिक विद्या है रूहानी, ये सच्चाई है, तो इस तरह रखोगे तभी आ जाएगा। तो शरीर में एक आंख इधर है, कितने आंख आप तो इस तरह देखो, शरीर में एक आंख इधर है, इधर कितने काम हुए और इस शरीर में एक नाक इधर है, इधर कितनी नाक हुई, तो दो आंख, दो कान, दो नाक हुई होगी। लेकिन तुमने कभी वो किया है कि औरों के भी किसी दो आंख, दो कान, दो नाक है, तो आपसे नीचे जितने भी पशु पक्षी, जितने भी छोटे छोटे जगते जीव, जितने भी कीड़े हैं थल में, इनमें सब में दो आंख, दो कान, दो आंख, दो कान, नाक, जो तो भूमि में आते हैं उसमें भी दो आंख, दो कान, दो नाक। तो आपने तो इस तरफ गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया आपने। अच्छा, और आप अपनी चीज को कबूल है तो कि पर्दा जब पड़ेगा जब आप सुन करोगे तो उन्होंने कहा भाई इसका तो पर्दा तुम्हारे ऊपर जब खुल जाएगा तो ये पर्दा हो जाएगा। ये धीरे धीरे करके तुम्हारी जो जीवात्मा आविदा देखी, ये दोनों आंखों के बीचों बीच ये रूह बैठी है, ये जीवात्मा बैठी है, सोल है इसको, तो ये तो तुमको समझने की जरूरत है। इधर देखो ये जीवात्मा ये बैठी हुई है रूह, ये सोल बैठी है तुरंत, उसमें एक कान और शरीर में दो कान, तो कितने हुए? एक कान हुए। इधर ये जीवात्मा ये बैठी है दोनों आंखों के बीचों बीच, उसमें एक नाक है और शरीर में दो नाक, तो कितनी हुई? तो कथा सुनते सुनते तो आपको बहुत देर हो गए। लेकिन कभी किसी ने कहा किसी जबान में भी लिखी हो तो उसको जिसने लिखा उसने तो देखा था, लेकिन आप वो किताब आपके सामने है, पता नहीं कितने वर्ष की किताब आपके सामने, तो किताब में जो लिखा है जो आप पढ़े लिखे हो, तो अगर आप जानते हैं हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत
पहले तो कोई तकलीफ नहीं थी बातों की, कोई अच्छे बुरे की, कोई सत्य की कोई बात नहीं थी, वहां कोई विधान नहीं था। तब तो लोग बोलते जब पर्दा नहीं था उसके ऊपर कहाँ से आएगी। अब तो लोग का आपके लिए कर्म जो करोगे वो कहते काम। मैं सर पर जाता मैं सपना भाई तो जो भी तुमने कर्म किया होता किया होता। मैं तो कानून हूं। अब यह है कि आपने पुण्य किया तो आपने पुण्य किया तो आपको राजा बना दिया सारे संसार। और जिसने कम किया उसको आगे हम आदर आते तो फिर उन्होंने कहा कि तुमने पुण्य किया तो हम उसको मतलब सुरक्षा लाते तो और किसी ने पुण्य किया तो हम सबसे तुमको अमीर यानी धर्मान तुमको बनाए हमारे पास सबसे ज्यादा धर्म और किसी ने कम किया तो तुमको बहुत सुंदर कर देंगे। हम ये सब कुछ उन्होंने लालच को दिए ऐसी बात नहीं लालच किया। अब वो 10,000 वर्ष हो गए तो मतलब अब आजादी आपको सुनने वाली सुनाते रहे और सबको समझाते रहे। फिर वो जब आया तो हर इंसान की तो उसके लिए उसकी खुदा की तरफ से कोई आपको मान घर का काम खत्म करने के ये पूरा सबको एक तरफ घुमा दीजिए आप। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब सबकी आँख खुली सब खुदा का दीदार का दीदार अल्लाह का दीदार सबके सब ईश्वर का दर्शन ब्रह्म का दर्शन पार्थ का दर्शन उनके अपने सच्चे मालिक का दर्शन अपने देश में तो आप सबकी खुली दिखा पूरे ना पूरी दिखा। देखो ये स्वर्ग है और ये बैकुंठ है और इनके ऊपर में हमारा ये करता है हम ऊपर में तो स्वर्ग लोग से लाखों गुना बड़ा मतलब करोड़ों में कहो कोई बात नहीं उससे भी बड़ा और बैकुंठ उससे भी बहुत बड़ा पहले इसके ऊपर में हमारा ये करता है। अब देख लो तुमको दिखाई देता हूँ कि देखो ये दफ्तर है और इस पे हमारे मालूम ये हमारे परिचय हमारे दूर इस पर बैठ करके और ये क्या करेंगे किसी और ये सिपाही और देखो बहुत है ऊपर बैठा बचा बात तो बन लीजिए पढ़े लिखे अनपढ़ कोई भी किसी जात का उससे हमको क्या मतलब हमको तो आदमी हिसाब से मतलब है हमको कुछ नहीं तुम तो ही हो या तुम नाइए तुम पढ़ेगी हो तुम मतलब ये हो उससे कुछ नहीं ये तो सब नाम आपने बात से खुदा के लिए रखिए उधर से तो एक इंसान आता है और उसमें रूप उसमें जीवात्मा उसको नहीं। अब उन्होंने सबको दिखाया अभी तो आपको आजादी की तो समय है देखो ये हमारा दफ्तर है और ये हमारे तरफ ये हमारे तरफ और ये जो कुछ भी इंसान आदमी करेगा वो सब दिखेंगे और ये हमारा सिपाही और वो जन्नत मुझे गुस्सा में देखो वो बैठा नहीं करेंगे वो जन्नत करेगा और इधर देखो ये कैमरा लगा ये सबके पीछे एक कैमरा लगा हुआ तो ये लोहे का कैमरा जो फोटो लेता है इस तरह का मान लो खराब हो गया तो बना है वहां कभी खराब नहीं होता वो ऐसा कुदरत नेचुरल कैमरा लगा हुआ है तो जो भी अच्छा करोगे सब उसमें
یہ سب سامنے کو مار دیا، اس کو مار دیا، بچے کو مار دیا، بچی کو مار دیا، آدمی کو مار دیا، اس کو اس کی گھر میں چوری کی اور ڈکیتی کی اور اس کا یہ حصہ قتل کر دیا، اس کا زمین لے لی، اس کا مکان لے لیا اور لے کر کے دیا نہیں اور بیماری تم نے کر لی، چکپا دے دیا. یہ سب کتنے پشو مارے، کتنے پکشی مارے، بڑے دھیان